Chetri, Ram Ranjan, Singh, Ratan Devnath, and lastly our Ashish Kumar, Arjun Awadi in gymnastics and medal holder international. So just all will from Hooghly District Gymnastics Association, I welcome all them. Uh, very, we are very much happy for participation that speech. Thank you very much. आज हम अभी यहाँ पर समाप्त करता हूँ, फिर आगे हमारे प्रोग्राम अभी शुरू करें। वेबिनार को बोल रहा हूँ कि आप शुरू कीजिए स्पीच सेशन। थैंक यू वेरी मच। Gymnasts and coaches. At the outset, I convey my sincere thanks to the West Bengal Gymnastics Association, its president, its secretary, and office bearers, and also the Hooghly District Gymnastics Association for giving me this opportunity to come on this platform to address the gymnasts and gymnastic coaches. I'm very glad to know that Hooghly District Gymnastics Association is organizing online training program for the gymnast and the gymnastic coaches from 15th September to 20 September. During COVID-19 lockdown period, we all know that gymnasts do not get chance to go to the gymnastic halls, as the gymnastic hall, gymnastic centers and clubs are all closed. So these great efforts of Hooghly District Gymnastic Associations are appreciated, and I hope that all the gymnasts of District Hooghly, West Bengal, and even the gymnasts from all over India will join this webinar, this training session to be conducted by the Hooghly District Gymnastic Association. I wish the organizers all the success. Thank you very much. Namaskar and Jai Hind. Just conclude our speech, Dr. G.S. Baba. Now coming to Sunil Chetri, International Judge Aerobic Gymnastics, International Judge and Army Coach, and also Indian team coach. Yes, sir. Hello everybody, I am Sunil Chetri. I am an aerobic gymnastic coach and working with the Army and the services team. I am FIG level 3 coach and also a FIG judge. I have participated in many international competitions as a coach in the aerobic gymnastics. I would like to appreciate and congratulate to Hooghly Gymnastics Association to conduct the online gymnastics training classes. In this pandemic period, we all know that we are unable to do our physical training in the gymnastics hall. This is a great step taken by Hooghly Gymnastics Association to conducting this such kind of classes. I would like to thank seniors and the organizing team to keeping the aerobic gymnastics session in this program also. West Bengal is doing great job in the field of aerobic gymnastics already, but I hope that after this training session, people will get good knowledge and will try to enhance their performance in the future. At the last, I would like to thank the committee and the seniors to asking me for this video message, and once again I would like to give my all best wishes to the experts, seniors, organizing teams and all my dear players. All the best. Thank you. Jai Hind. Thank you. Next, Ram Ranjan Singh is also international judge, Indian team coach from Manipur.
and please given their speech for us. Mr. M. Ranjan Singh, International Judge, FIG Level Coach. सबको नमस्कार। मेरा नाम युवनाम रंजन सिंह है और मैं एक जिम्नास्टिक कोच हूँ, साथ में जज भी हूँ एरोबिक जिम्नास्टिक्स का। मुझे पता चला है आने वाले 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक हर रोज शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ई क्लास द्वारा जिम्नास्टिक सिखाने वाले हैं और जो कि ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट जिम्नास्टिक एसोसिएशन। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है हर एक जिम्नास्ट के लिए, कोचेस के लिए, जजेस के लिए, पेरेंट्स और सभी जिम्नास्टिक को चाहने वाले लोगों के लिए। मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप सब इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। हम समझते हैं लॉकडाउन बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा घातक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अवसर है जबकि हमारे कमियों को पूरा करने की। हम सबको पता है इस क्लास में हर एक कोचेस, हर एक एक्सपर्ट आप सबको अलग अलग ज्ञान देने वाले हैं और उस ज्ञान का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। आपके कमी आप पूरा कर सकते हैं, आपके कमी, आपके स्ट्रेंथ आप सबको पता है, तो उस कमी को आप इस दौरान पूरा कर सकते हैं। और मुझे पता है बंगाल के हर एक जिम्नास्ट, हर एक कोचेस बहुत मेहनती है, जबकि बंगाल में बहुत सारे क्लब हैं, क्लबों में आपके पास बहुत कम फैसिलिटी है ट्रेनिंग इक्विपमेंट के, ट्रेनिंग के। सिवाय उसके आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जिम्नास्ट निकालने में पूरे देश में बहुत आगे हैं। और मैं समझता हूँ इस ई क्लास द्वारा आप और भी ज्ञान पा करके और भी इंटरनेशनल जिम्नास्ट और भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट आप निकालेंगे। यही मैसेज आप सबको मैं देना चाहूँगा। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, Ranjan sir. Next our speech Tiger International Gymnast, Gautam Devnath. He is working in Southeastern Railway. Southeastern Railway in charge in gymnastics section, and Indian team coach Gautam Devnath. Namaskar, myself Gautam Devnath, ex-international gymnast. I appreciate the initiative of e-gymnastic classes by Hooghly District Gymnastic Association under the guideline of West Bengal Gymnastic Association from 15th to 20th September. I would like to thank President, Secretary and Sri Dilip Das, Senior Most Gymnastic Coach and Advisor of West Bengal Gymnastic Association. And lastly, thanks to Mr. Shankar Das Chaudhary, Secretary, Hooghly District Gymnastic Association. This program will beneficial to the young gymnasts, those who cannot participate directly in the field of sports during the COVID session. And West Bengal Gymnastic is the oldest association among all the state association. This association never give up at any situation and it stay always one step ahead in every respect. So I wish all the best. Thank you very much. Thank you very much, Ratanji. Next, our last
is today Ashish Kumar from UP, Arjun awardee in gymnastics and international medal holder Ashish Kumar. Ashish Kumar, welcome. नमस्कार, मैं आशीष कुमार, कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम मेडलिस्ट, अर्जुन अवॉर्डी, और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हुगली डिस्ट्रिक्ट जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑनलाइन जिम्नास्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, जो कि 15 सितंबर 2020 से लेकर 20 सितंबर 2020 तक चलेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए और अपनी फिटनेस मेंटेन करिए। थैंक यू। Thank you, Ashish Kumar. Now the next session will start shortly. Tovik Das is our state judge. Even is the district association aerobic coach, and he is also national judge, participating national judge. Tovik Das. हेलो सर, आवाज आ रही है सर? साउंड ठीक আছে? हाँ तो भी आवाज ঠিক আছে। Good afternoon to all of my respected sir and madam, and special thanks to Mr. Sankar Das Chaudhary sir for giving me this opportunity for this online session. Myself Sovik Das, I am former national aerobic gymnast and aerobic coach and judge. তো আজ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন যে অনলাইন কোর্সের আয়োজন করেছে, তাতে আমি অ্যারোবিক নিয়ে একটা সেশন নেব এবং আমার এই সেশনে যারা পারফর্ম করবেন, আমিষা ইয়াসমিন এবং সায়নী চ্যাটার্জি, দুজনেই ন্যাশনাল মেডেলিস্ট অ্যারোবিক জিমন্যাস্ট। তো আজকে আমার যে টপিকটা, সে টপিকটা হচ্ছে যে আমরা সব প্রত্যেকে জানি আমাদের হুগলি ডিস্ট্রিক্টের যে সকল সফল অ্যারোবিক জিমন্যাস্ট ছিলেন, তারা প্রত্যেকে আজকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রান্তে তারা কোচিং করছেন। সুতরাং আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এখন বর্তমানে অ্যারোবিক প্লেয়ার অনেক কমে গেছে, সেহেতু বাকি সকল ইউনিট এবং বেঙ্গলেরও বেশ কিছু ইউনিট এখন অব্দি অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক স্টার্ট হয়নি, সেই সকল ইউনিট যাতে আজকের ভিডিও দেখে তারা তাদের ইউনিটে অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক স্টার্ট করেন। কারণ আমরা প্রত্যেকে জানি যে সকলের দ্বারা আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক হয় না, সেক্ষেত্রে সেই সকল প্লেয়ারদের দিয়ে অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিকটা যাতে তারা করান, এই অনুরোধ আমার থাকবে। তো আজকে আমরা যেটা করব, বেসিক অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক একটা পারফর্ম করতে গেলে দুটো জিনিসের প্রয়োজন, এক ডিফিকাল্টি, সেকেন্ড অ্যারোবিক মুভমেন্ট। তো আমাদের কোডা পয়েন্টে অনেক ডিফিকাল্টি আছে, সব করানো তো সম্ভব নয়। সেই জন্য আমাদের যে তিনটে এজ গ্রুপ আছে, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, জুনিয়র 1 এন্ড জুনিয়র 2, আমরা সেই তিনটে এজ গ্রুপের আজকে পারফরমেন্স এখানে কম্পালসারি এলিমেন্ট গুলো পারফর্ম করে দেখাবো এবং তার যে বেসিক গুলো আছে সেগুলো আমরা করে দেখাবো, যাতে পরবর্তীতে সেই প্লেয়াররা সেই কম্পালসারি ডিফিকাল্টি এলিমেন্ট গুলো ইজিলি করতে পারে। তো আমি আজকে আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। স্যার, প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করুন। তো প্রথমে আমরা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট সাব জুনিয়র এজ গ্রুপে দেখব গ্রুপের কম্পালসারি এলিমেন্ট পুশ আপ। তো আমরা যখন পুশ আপ পারফর্ম করব, তখন বডিটা যেন একটা স্কেলে থাকে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এবং আমাদের বুক থেকে মাটির যে গ্যাপ হবে, সেই গ্যাপ যেন 3 সেন্টিমিটার হয়, তার যেন বেশি না থাকে, তাহলে আমাদের এই গেমটা কিন্তু কাউন্ট হবে না। এই ছিল আমাদের প্রথম কম্পালসারি। সেকেন্ড কম্পালসারি চলে যাচ্ছে গ্রুপ বি এর স্ট্যাডেল সাপোর্ট। স্ট্যাডেল সাপোর্ট আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট গেম অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক্সে, এবং এটা 3 সেকেন্ড হোল্ড করতে হবে। আমরা নেক্সট এবার দেখবো এই স্ট্যাডেলটা করার জন্য আমাদের বেসিক কি কি স্টেপ নিতে হবে। আমরা এই বেসিক গুলো ফলো করলে আমরা অনেক সহজেই স্ট্যাডেলটা পারফর্ম করতে পারবো। প্রথমে আমাদের একটা একটা করে পা স্ট্যাডেল পজিশনে বসে তুলতে হবে, এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এটা গায়ের জোরে বা কিক মেরে তোলা না, এটা সম্পূর্ণ পেটের জোর এবং পায়ের পেশি আর তো সামনের দিকে ঠেলে রেখে সেই পেটের জোরে তুলতে হবে পাটাকে। কোনো রকম এখানে কিক অ্যাপ্লাই করা যাবে না, পুরোটাই পায়ের জোর এবং পেটের জোরে তুলতে হবে, এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুরোটা টাইট থাকে। সেম এবার আমরা দুদিকে করব সেম ভাবে। আর একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন, আপনারা যদি পায়ের সমস্ত মাসেল গুলো এবং টোকে যদি টাইট করে রাখেন, তাহলে অটোমেটিক দেখবেন পা কিছুটা লিফট করে যাবে।
সেইটাকে আমাদের সেই প্রেসারটাকে কাজে লাগাতে হবে এখানে স্ট্যাডেলে। তারপর নেক্সট আমরা যেটা করব, পা গুলোকে হোল্ড করিয়ে রাখবো স্ট্যাডেল পজিশনে, প্রথমে একটা একটা পা করে করব। এবং এখানে একবার দেখানো হচ্ছে মানে একবার নয়, এটা যতক্ষণ না প্লেয়ার সেই ব্যাপারটাকে কমপ্লিটলি নিতে পারছে ততক্ষণ অবধি আমাদের প্লেয়ার অনুযায়ী ট্রিট করতে হবে। তারপর আমরা বোথ লেগ এরকম ভাবে হোল্ড করে রাখতে হবে। নেক্সট আমাদের বডিটাকে ক্যারি করতে হবে, হিপটাকে তুলে। এই বেসিক যে স্টেপ গুলো এখানে দেখানো হচ্ছে, এই বেসিক স্টেপ গুলো পরপর এইভাবে ফলো করলে অনেক সুবিধা হবে আশা করি। যে কোনো প্লেয়ারকে তাদের কোচেরা করাতে পারবেন এবং প্লেয়াররাও এগুলো দেখে দেখে পরপর করতে পারবেন। এই বেসিক স্টেপ কটা করলে স্ট্যাডেল করতে অনেক সুবিধা হবে এবং আমরা স্টাইলটা দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে পারফর্ম করে দেখবো, সাইড অ্যাঙ্গেল এবং ফ্রন্ট অ্যাঙ্গেলে। তাহলে আমাদের বডি পোস্টার গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কি ধরনের আমাদের বডি পোস্টারটা রাখতে হবে। আমরা এবার ফ্রন্টে দেখছি স্ট্যাডেলটা। তো আপনারা দেখলেন স্ট্যাডেলের কিছু বেসিক। এবার নেক্সট আমরা গ্রুপ সি কম্পালসারি এলিমেন্ট এয়ার টানে চলে যাচ্ছি। এয়ার টানের সঙ্গে আপনারা সকলেই কম বেশি পরিচিত। এই এয়ার টানের এবার আমরা বেসিক কিছু এলিমেন্ট দেখবো, এই এয়ার টানটাকে আমরা কিভাবে একজন বিগিনারকে করাতে পারি। তো যে কোনো জাম্পের ক্ষেত্রে সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমাদের প্রথম যে স্টেপ হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রেট বডি জাম্প। স্ট্রেট বডি জাম্প যদি আগে ঠিক করে করতে পারি তাহলে যে কোনো ধরনের জাম্পে আমরা অনেক সহজ ইমপ্রুভমেন্ট আনতে পারবো। তো আমাদের আগে প্রথমে স্ট্রেট বডি জাম্প করতে হবে এবং হাতটাকে সবসময় এয়ারের দিকে টানতে হবে। নেক্সট আমাদের এয়ার টানের জন্য সুইংটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে হাত সবসময় উপর দিকে যাবে এবং বডিও লিফট হবে উপর দিকে। আপনারা এই সুইংটা বারংবার প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনাদের কোমরটা অল্প করে মারবেন এবং হাতটা যখনই উপরে তুলবেন তখন অটোমেটিক দেখবেন রোটেশন হয়ে যাচ্ছে। এবার এই রোটেশনটাকে কাজে লাগিয়ে ফার্স্ট আপনারা হাফ টার্ন টু হাফ টার্ন আগে প্র্যাকটিস করাতে পারেন এবং পুরো বেসিকটাই প্লেয়াররা কতটা নিতে পারছে তার উপরে আমরা বুঝে তাকে দেব। এইভাবে করলে আপনারা এয়ার টার্নটা অনেক সহজেই পারফর্ম করতে পারবেন। এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক্স এই এয়ার টার্নটা যে পজিশন থেকে শুরু করবেন সেই পজিশনেই শেষ হতে হবে, নাহলে কিন্তু গেমটা কাউন্ট হবে না। পায়ের অ্যাঙ্গেল, বডি অ্যাঙ্গেল যে পজিশন থেকে শুরু হবে পা যেন সেই পজিশনে এন্ড হয়। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি গ্রুপ বি এর কম্পালসারি এলিমেন্ট ভার্টিক্যাল স্প্লিটে। ভার্টিক্যাল স্প্লিটও অ্যারোবিক্স এর খুব গুরুত্বপূর্ণ গেম। এই গেম দিয়ে পরবর্তীতে আরো বিভিন্ন ধরনের গেম হবে, আপনারা দেখবেন ভিডিওটা। এবার ভার্টিক্যালের জন্য আমরা বেসিক এলিমেন্ট গুলো দেখবো। প্রথমে আমরা বডিটাকে একটু স্ট্রেচ করে নেব দুপাশে হাত রেখে। দেন আমরা ভার্টিক্যাল পজিশন নিয়ে একটা একটা করে লেগ থ্রো করব এবং আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে পাটা নিচে থাকবে সেই পায়ের যেন প্রতিটা আঙুল মাটিকে যেন খুব চেপে ধরে রাখে। আমাদের মেনলি যেগুলো ডিরেকশন হয় বা যেগুলো ভুল হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের নিচের পাটা বেরিয়ে যায় স্লিপ করে, সেইটাকে মাথায় রেখে করতে হবে। এবং ভার্টিক্যাল শুধু ফ্লেক্সিবিলিটির গেম নয়, এইটাকে মাথায় রাখতে হবে ভার্টিক্যাল ফ্লেক্সিবিলিটির সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্সেরও এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা আছে। আমরা ভার্টিক্যাল এখানে আমাদের কম্পালসারি উইথ সাপোর্ট আছে, আমাদের ভার্টিক্যাল গেমটা উইদাউট সাপোর্টেও হয়, যেটাতে মাটিতে কোনো হাত টাচ হবে না কিন্তু বডি পোস্টার একই থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের সেইটাকে মাথায় রেখে এগোতে হবে যাতে আমাদের ব্যালেন্সের দিকটাও থাকে। এবার নেক্সট আমরা যেটা করব ভার্টিক্যালের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে স্প্লিট স্ট্রেচিং। আমরা স্প্লিট করে বসবো এবং ব্যাকে এবং ফ্রন্টে দুদিকেই যতটা বডি নিয়ে যাওয়া যায় ততটা বডি নিয়ে যেতে হবে। ব্যাকেও নিতে হবে বডি যতটা প্লেয়ার নিতে পারে। আপনারা দেখছেন এখন ভার্টিক্যালের কিছু বেসিক, এবং এই ভার্টিক্যাল থেকে পরবর্তীতে আরো অনেক কানেকশন গেম আছে, যেমন টার্নিং টু ভার্টিক্যাল, এলিভেশন টু ভার্টিক্যাল। সেই সবের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটির সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্স দুটোকেই মাথায় রেখে চলতে হবে। সুতরাং আমরা চেষ্টা করব যাতে এর যে বেসিক গুলো আছে সেই বেসিক গুলো কোনো সাপোর্ট ছাড়াই প্র্যাকটিস করার, যাতে পরবর্তীতে আমাদের ব্যালেন্সের জন্য কোনো অসুবিধা না হয়। এবং দুটোই করব আমরা বোথ লেগে, কোনোটা একটা লেগে না, দুটোই আমরা করব বোথ লেগে। এবং যেখানে কোচ অ্যাভেলেবেল থাকবে
সেখানে কোচও পিছন থেকে বডিটাকে প্রেসার দিয়ে হাতকে ব্যাকে লিফট করাতে পারে, সেটা আমরা দেখিয়ে দেবো। প্লেয়ার নিজে তো যতটা করার করবে, এবং যেখানে কোচ থাকবেন সেখানে কোচ কিভাবে হেল্প করতে পারে প্লেয়ারকে, সেটা আমরা দেখবো ভিডিওতে। আমরা এখন যেগুলো এখানে দেখছি এগুলো সব প্রত্যেকটাই কম্পালসারি ডিফিকাল্টি এলিমেন্ট অ্যারোবিক্স এর জন্য। এটা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট সাব জুনিয়রের জন্য আমরা দেখছি। তো কোচ থাকলে কোচ এরকম ব্যাক থেকে হাতে এরকম সাপোর্ট দিয়ে ব্যাকে হালকা হালকা করে জার্ক করবে, যাতে আমাদের স্ট্রেচিংটা আরো বাড়ে ভার্টিক্যালের জন্য। তো এই কটা বেসিক যদি আমরা মোটামুটি প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের ভার্টিক্যালে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে এবং ভার্টিক্যালটা ঠিক করে করা যাবে। এবং ভার্টিক্যালের সময় মাথায় রাখতে হবে নিচের পা বা উপরের পা কোনোটাই যেন না ভাঙে এবং টো যেন টাইট থাকে। আমরা নেক্সট চলে যাচ্ছি এজ গ্রুপ 1 জুনিয়র 1 এর কম্পালসারি এলিমেন্ট গ্রুপ এর হেলিকপ্টার টু পুশ আপ। আমরা প্রথমে হেলিকপ্টার টু পুশ আপটা পারফর্ম করে দেখব। হেলিকপ্টার টু পুশ আপে মাথায় রাখতে হবে বডিটা যেন আপারে ওঠে, ওই পুশ আপ পজিশনে ছেড়ে দিলে কিন্তু গেমটা কমপ্লিট হবে না। এবার আমরা হেলিকপ্টারটা একটা নতুন গেম অ্যারোবিক্স এর বেসিক গুলো আমরা দেখব। প্রথমে আমরা যে দিকে হেলিকপ্টারটা করব সেই দিকে ফার্স্টে হেলিকপ্টার ফার্স্ট সুইং আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং সুইংটা যেন বডিটার পোস্টারটা উপরের দিকে নিয়ে যায় সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং সবেতেই যেন টো টাইট, একদম পুরো বডি ফুল টাইট করে যেন বেসিক গুলো প্র্যাকটিস হয়, নাহলে পরবর্তীতে বেসিকে যদি ভুল থাকে তাহলে আমাদের পরবর্তীতে হেলিকপ্টার যখন পারফর্ম হবে তখন কিন্তু সেখানে এরকম ভাঙা থেকে যাবে। এবং এই সুইং গুলো খুব দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে, কারণ এক একটা বেসিকের সুইং পরবর্তীতে আমাদের গেমটাকে অনেক ইমপ্রুভমেন্টে সাহায্য করবে। নেক্সট আমরা করব হেলিকপ্টার সার্কেলটা। আমাদের হেলিকপ্টারটা যে ডাইরেকশনে হবে সেই ডাইরেকশনে হেলিকপ্টারটাকে আগে সার্কেলটা প্র্যাকটিস করতে হবে। পরবর্তীতে যখন আমরা বডি ঘুরিয়ে করব যাতে এই পাটা বডি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। একটা প্লেয়ারকে বিগিনিং এ তাকে যদি আমরা ডাইরেক্ট হেলিকপ্টারের সুইংটা করাতে যাই তাহলে সে ব্যাপারটা ধরতে পারবে না, এবং সুইংটা যে আপার ওয়ার্ডে যাবে সেটাকে তারা নিতে পারবে না। সেই কারণে আগে আমাদের ফ্রন্টে এইভাবে করে হেলিকপ্টারের যে সার্কেলটা সেটাকে প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। তো আমরা হেলিকপ্টারের সার্কেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে পাটা ঘুরছে, এবং পুরো ব্যাপারটাই যেন আপারে থাকবে হেলিকপ্টারে। নেক্সট আমাদের যেটা করতে হবে বডিটাকে কাঁধের ওপর নেওয়ার আগে আমাদের যে ফুল সার্কেলটা আছে হেলিকপ্টারে সেই ব্যালেন্সটাকে আগে প্র্যাকটিস করতে হবে। যে সার্কেলটা আমরা এতক্ষণ করলাম হেলিকপ্টারের জন্য সেই সার্কেলটাকে আমাদের যে ডাইরেকশনে অ্যাপ্লাই করতে হবে আগে সেই ডাইরেকশনের জন্য আমাদের বডি ব্যালেন্সটাকে প্র্যাকটিস করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে হাঁটুটাকে ঠিক ভাঁজ করে যেভাবে ক্রস পজিশনে আমরা বডি ব্যালেন্স সার্কেলটা করলাম সেই পজিশনটাকে মেনটেন করতে হবে। নেক্সট আমরা যেটা করতে হবে সেই যে সার্কেলটা একটু প্র্যাকটিস করলাম ওটা হাফ করে আমাদের বডিটাকে কাঁধের ওপর আনতে হবে, কারণ আমাদের হেলিকপ্টার ব্যাপারটা পুরোটাই পারফর্ম হয় কাঁধের ওপরে, শোল্ডারে ঘুরবে হেলিকপ্টারটা। আমরা দুটো ডাইরেকশন থেকেই দেখিয়ে দিচ্ছি, বডিটাকে এইভাবে আগে লিফট করা প্র্যাকটিস করতে হবে কাঁধের ওপরে। নেক্সট আমরা যেটা দেখবো হেলিকপ্টারের শেষের দিকের অ্যাকশন, যেখানে আমরা বডিটা টার্ন করব।
হেলিকপ্টারটা যখন কাদের উপর আসবে তারপর ওখান থেকে লাস্ট পাটাকে মেরে আমরা এইভাবে যে পুশ আপ পজিশনটা আসবো তার বেসিকটা আমরা এখন দেখছি। আমরা ফ্রন্টের দিক থেকে একবার দেখে নেব। আর নেক্সট আমরা যেটা করব, হেলিকপ্টার এন্ড সুইংটা করব। যে সুইংটা আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম, ফ্রন্টে প্র্যাকটিস করছিলাম, এবার সেই সুইংটা করে আমরা পুশ আপ পজিশনটা এলাম শুধু। এটাতে আমরা হেলিকপ্টারটাকে বেশ কিছু ভাগে ভাগ করে নিয়ে পার্ট পার্ট ওয়াইজ প্র্যাকটিসটা করলে নিলাম বেসিকটা। এইভাবে যে কাদের উপর তখন আমরা বডিটাকে নিলাম, এবার রোটেশন আর সুইং তিনটাকে একসঙ্গে আমরা জুড়ে দিয়ে এন্ডটা করে নিলাম গেমের। সুতরাং সবকটা পার্ট আমরা আলাদা আলাদা ভাবে বেসিক গুলো প্র্যাকটিস করার পর আমরা টোটাল হেলিকপ্টারটাকে এবার পারফর্ম করতে পারবো। এই ছিল আমাদের হেলিকপ্টার বেসিক। আমরা নেক্সট চলে যাচ্ছি গ্রুপ বি এর কম্পালসারি এলিমেন্ট, স্ট্যাডেল সাপোর্ট 1/1 টার্ন। প্রথমে আমরা স্ট্যাডেল সাপোর্ট 1/1 টার্ন গেমটাকে দেখবো। আমরা তখন যে স্ট্যাডেলটা জমালাম সেই স্ট্যাডেলটাকে এবার হাতের ওপর লিফট করে এক পাক ঘুরতে হবে। নেক্সট চলে আসছে আমরা স্ট্যাডেল সাপোর্ট 1/1 টার্নের বেসিকে। আমরা স্ট্যাডেলের জন্য প্রথমেই দেখে নিয়েছি অলরেডি বেসিক, সেই বেসিক গুলো ফার্স্টে ফলো করতে হবে। ওগুলো আর আমি রিপিট করছি না, শুধু স্ট্যাডেল 1/1 টার্নের জন্য এক্সট্রা যে কিছু বেসিক আছে সেগুলোই এখানে করে দেখানো হচ্ছে। আপনারা প্রথমে হিপটাকে তুলে হাতের উপর আগে বডিটাকে লিফট করানো প্র্যাকটিস করতে হবে। আর এর আগে অবশ্যই স্ট্যাডেলের যে বেসিক গুলো আমরা আগে দেখে এসেছি সেই বেসিক গুলোকে পারফর্ম করে নিতে হবে। নেক্সট এবার আমরা স্ট্যাডেলটাকে হোল্ড করব এবং বডিটাকে লিফট করার চেষ্টা করব হাতের সাহায্যে। আমরা বেশিরভাগ সময় দেখে আসছি যে আমাদের স্ট্যাডেল করার সময় প্লেয়াররা হাতটা লিফট করতে পারে না, তারা একেবারে টানে ঘোরে, ফলে তারা হাফ বা তার থেকে একটু বেশি ঘুরেই বডি পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের এই ফার্স্টে আগে এই স্ট্যাডেল পজিশনে হাতের লিফটিংটা প্র্যাকটিস করে রাখলে পরবর্তীতে স্ট্যাডেলটা ঘুরতে অনেক সুবিধা হবে। এই ছিল আমাদের দুটো তিনটে বেসিক স্টেপ স্ট্যাডেল ঘোরার জন্য। আর এর সঙ্গে অবশ্যই স্ট্যাডেল হোল্ডের যে বেসিক সেটাকে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে হাতটা লিফট করে ঘুরছে। হাত লিফটটা যদি ঠিকঠাক না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের বডি পড়ে যেতে পারে। এই ছিল আমাদের স্ট্যাডেল 1/1 টার্নের কিছু বেসিক। আমরা নেক্সট চলে যাচ্ছি গ্রুপ সি এর কম্পালসারি এলিমেন্ট, টাক জাম্প 1/1 টার্ন। টাক জাম্প 1/1 টার্ন আমরা দেখলাম। আমরা এবার টাক জাম্প 1/1 টার্নের কিছু বেসিক এলিমেন্ট দেখব। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের টাক জাম্প বা যে কোনো ধরনের জাম্প করতে গেলে আমাদের যেটা মেন বেসিক দরকার সেটা হচ্ছে স্ট্রেট বডি জাম্প। আমরা এই ক্ষেত্রেও স্ট্রেট বডি জাম্পটাকে প্রথমে প্র্যাকটিস করে নিলাম এবং সবসময় মাথায় রাখতে হবে বডি যেন আমাদের উপর দিকে ওঠে। যতটা পারবো আমরা হাত পা স্ট্রেট করে বডিটাকে উপর দিকে নেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এই স্ট্রেট বডি জাম্পের সময় মাথায় রাখতে হবে যেন পায়ের হাঁটু এবং গোড়ালি দুটোই যেন জোড়া থাকে। পায়ের হাঁটু এবং গোড়ালি খুলে গেলে হবে না। নেক্সট আমরা নেক্সট বেসিক স্টেপে যাব। আমরা ফার্স্টে একটা হাঁটু টাক পজিশনে নিয়ে আগে জাম্পের প্র্যাকটিস করব, যাতে আমাদের পরবর্তীতে টাকের যে পজিশনটা সেটা যাতে ঠিক থাকে।
হাঁটু যেন ওয়েস্ট লেভেলে থাকে। আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে টাক জাম্প করতে গিয়ে টাক অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে, সেটা টাক জাম্পের ঠিক পজিশন না। টাক জাম্পে টাক থাকবে একদম ওয়েস্ট লেভেলে। সেই লেভেলটাকে বা সেই ব্যালেন্সটা, সেই জায়গাটাকে মেনটেন করার জন্য আমরা এই স্টেপটা করতে পারি। নেক্সট আমাদের যেটা পারফর্ম করতে হবে সেটা হচ্ছে টাক জাম্প। টাক 360 ঘোরার আগে অবশ্যই টাক জাম্পটাকে ভালোভাবে পারফর্ম করতে হবে। আমরা এবার টাক জাম্পটাকে পারফর্ম করব। টাক জাম্পটা করার সময় মাথায় রাখতে হবে টাক যেন না খুলে যায়। টাক যেন একদম পুরো দুটো পায়ের সঙ্গে দুটো পা লেগে থাকবে এবং পায়ের গোড়ালি যেন হিপে কোনো মতে টাচ না করে বা হিপের দিকে যেন না যায়। টাক পজিশনটাই থাকবে ওয়েস্ট লেভেলে থাকবে হাঁটু, এবং তারপরে পাটা থাকবে স্ট্রেট। সে পা যেন কোনো মতে ভাঁজ হয়ে ব্যাকে না লেগে যায়, তাহলে আমাদের সেই টাক জাম্পটা কারেক্ট নয়। আর তার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে যেন পা না খুলে যায়। আমাদের টাক জাম্পটা ভালোভাবে আগে পারফর্ম না করলে আমাদের পরবর্তীতে টাক 360 অনেক অসুবিধা আসবে। নেক্সট আমরা করব, আগে টাক জাম্প করে হাফ টার্ন টু হাফ টার্ন প্র্যাকটিস করব। এবং বডি অ্যাকশন। মাইককে মিউট করে দিচ্ছে, স্যার লক্ষ্য রাখবেন আমার মাইক মিউট করে দিচ্ছে কেউ। এবার নেক্সট চলে আসছে আমরা গ্রুপ ডি এর 1/1 টার্ন ভার্টিক্যাল স্প্লিটে। 1/1 টার্নিং টু ভার্টিক্যাল স্প্লিট আমরা এখন পারফর্ম করে দেখলাম। 1/1 টার্ন ভার্টিক্যাল স্প্লিটের ক্ষেত্রে আমাদের ভার্টিক্যালের যে বেসিক আমি দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি, সেই বেসিক গুলো তো হবেই। এর সঙ্গে আমরা টার্নিং থেকে ভার্টিক্যালের ব্যালেন্সটা কিভাবে মেনটেন করব, আমরা প্রথমে আগে বডি পজিশন টার্নিং পজিশনে নিয়ে টো এর উপর বডিকে নিয়ে ব্যালেন্স করার আগে প্র্যাকটিস করব। আমরা আগে এভাবে টো এর উপর বডিটাকে নিয়ে ব্যালেন্স করার প্র্যাকটিস করলাম। নেক্সট আমরা যেটা করব, টো এর উপর বডি ব্যালেন্স থেকে ওইখান থেকে ভার্টিক্যাল থ্রো করব। আমরা বডিটাকে টো এর উপর রেখে বডিটাকে আবার আমরা টো এর উপর ব্যালেন্স করব, দেন ওখান থেকে আমরা আবার ভার্টিক্যাল থ্রো করব। এতে কি হবে, আমাদের যখন টার্নিংটা এন্ড হবে সেখান থেকে যখন আমরা ভার্টিক্যালটা করব আমাদের কোনো রকমের ব্যালেন্সের অসুবিধা হবে না। আমরা যদি প্রথমেই ভার্টিক্যাল টার্নিং থেকে ভার্টিক্যাল করার চেষ্টা করি সেই জায়গায় আমাদের পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। নেক্সট স্টেপ আমরা একবার টার্নিং প্র্যাকটিস করে নেব। তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে, টার্নিং হোল্ডে রাখতে হবে। স্যার বারবার মাইকটাকে কেউ মিউট করে দিচ্ছে, একটু দেখুন ব্যাপারটা। আমরা টার্নিংটা করলাম, টার্নিং করে টার্নিং এর পাটাকে হোল্ড করছি। নেক্সট স্টেপে আমরা করব, টার্নিং এর যে পাটাকে হোল্ড করছি সেটা ব্যাকে ভার্টিক্যালের দিকে থ্রো করব আমরা। এর ফলে কি হবে, আমাদের টার্নিং এর ব্যালেন্সটা প্রথমে হয়ে গেল, যে পাটা আমাদের ভার্টিক্যালে যাবে তার ব্যালেন্স। এবার নেক্সট হচ্ছে তার মোশনটাকে প্র্যাকটিস করলাম, যে সেটা আমাদের ব্যাকে টানতে হবে। এই ব্যালেন্সটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা ভার্টিক্যালের বেসিক গুলো কমপ্লিট করে নেওয়ার পরে আমরা টার্নিং করে এই পাটাকে ব্যাকে যেটা থ্রো করছিলাম সেটা আমাদের ভার্টিক্যাল পজিশনে চলে যাবে ইজিলি। আমি আবারও আগেও বলেছিলাম, আবারও একবার বলছি, এই ধরনের গেমগুলো শুধু ফ্লেক্সিবিলিটি না, এর সঙ্গে ব্যালেন্সেরও প্রচুর দরকার। এবার আমরা চলে আসছি এজ গ্রুপ 2 জুনিয়র 2 এর কম্পালসারি এলিমেন্ট হেলিকপ্টার টু স্প্লিট। আমরা তখন যে হেলিকপ্টার পারফর্ম করেছিলাম সেই পাটা যে ডিপস পজিশনে যাচ্ছিল, এবার সেই পাটাকেই তুলে রেখে সামনে আমরা স্প্লিট পজিশনে ঢুকিয়ে দিলাম। এবং সবসময় মাথায় রাখতে হবে হেলিকপ্টার কিন্তু আমাদের পুরোটাই ব্যাকে শোল্ডারের ওপরে ঘুরবে। এই শোল্ডারের ওপর বডি নিয়ে পা আমরা ফ্রন্টে ঢুকিয়ে দিলাম।
helicopter to split. নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি গ্রুপ বি এর কম্পালসারি এলিমেন্ট স্ট্যাডেল সাপোর্ট 2/1 টার্ন। আমরা স্ট্যাডেল সাপোর্ট দেখলাম সাব জুনিয়রে, জুনিয়র 1 এ দেখলাম স্ট্যাডেল 1/1 টার্ন, এবার জুনিয়র 2 তে আমরা দেখলাম স্ট্যাডেল 2/1 টার্ন। বেসিক একই, স্ট্যাডেলের যা বেসিক এরও সেম বেসিক, স্ট্যাডেল 1/1 টার্নেরও যা বেসিক স্ট্যাডেল 2/1 টার্নেরও সেম বেসিক। শুধুমাত্র আমাদের এই লিফটিংটাকে ভালো করে, বডিটাকে হোল্ড করিয়ে লিফটিংটা ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সবসময় প্রথম স্টেপে আগে আমাদের স্ট্যাডেল এক পাক ঘুরে ওইভাবে স্ট্যাডেলটাকে জমানো প্র্যাকটিস করতে হবে। আমরা যদি আগেই দু পাক ঘোরার টেন্ডেন্সি নিয়ে এগোই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দু পাক হবে না, আমাদের এক পাক ঘুরে একটুখানি হয়তো ঘুরে পড়ে যেতে পারে বা এক পাকেও পড়ে যেতে পারে। আমাদের প্রথমে আগে স্ট্যাডেলটা এক পাক ঘুরে সেই স্ট্যাডেলটাকে আগে হোল্ড করা প্র্যাকটিস করতে হবে, দিয়ে ওখান থেকে আবার আমাদেরকে এই হাত লিফটের মাধ্যমে ব্যালেন্সটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তবে কি আমরা স্ট্যাডেল 2/1/2 টার্ন ঠিকভাবে করতে পারবো এবং এই হিপকে উপরে রেখে যে হাতের যে বেসিক, হাতের যে লিফটিং করা, এটা আমাদের মাথায় রেখে করতে হবে। প্রতিটা বেসিক যদি আমরা ঠিকভাবে করতে পারি যে কোনো গেম আমরা পরবর্তীতে কোনো ডিডাকশন ছাড়াই ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবো। আমরা এই গেমগুলো বেসিক গুলো ঠিকঠাক ভাবে করলে আমরা স্ট্যাডেল টার্নটা ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবো এবং এই স্ট্যাডেল কিন্তু অ্যারোবিক্স এ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গেম। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি গ্রুপ সি এর কম্পালসারি এলিমেন্ট স্ট্যাডেল জাম্প। স্ট্যাডেল জাম্প আপনারা প্রত্যেকেই আগে দেখেছেন এবং অনেকে করেওছেন। তো আমরা স্ট্যাডেল জাম্পের কিছু বেসিক এলিমেন্ট, আমরা অনেক সময় কি করি স্ট্যাডেল জাম্প করবো বলতে স্ট্যাডেল জাম্পটাকেই ফার্স্টে স্টার্ট করে দিই করা, কিন্তু একটা প্লেয়ারকে তার বেসিকের মধ্য থেকে যদি যায় সে কোনোদিনও তার সেই গেমটাতে কোনো ডিডাকশন আসবে না। তো আমরা আগেও যেরকম ভাবে পারফর্ম করে এসেছি, প্রথমে স্টেট জাম্প থেকে স্টার্ট করলাম, স্টেট জাম্পের পর আমরা স্প্লিট জাম্পটা প্র্যাকটিস করবো আগে। এই স্প্লিট জাম্পটা প্র্যাকটিস করলে আমাদের পরে স্ট্যাডেলে অ্যাকশনে অনেক সুবিধা হবে। এবং সবসময় মাথায় রাখবেন বেসিক যখন করবেন হাত পা টো সব যেন টাইট থাকে। নেক্সট আমরা স্ট্যাডেলের কিক প্র্যাকটিস করব। এই ক্ষেত্রে বডি পাওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লেগ কিকটা অনেক দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে এবং অ্যাটলিস্ট মাথায় রাখতে হবে স্ট্যাডেল কিন্তু সাইডে খোলে না। স্প্লিট আমরা যেভাবে বসি স্ট্যাডেল কিন্তু ওরকম খোলে না, স্ট্যাডেল খোলে ফ্রন্টে, ওয়েস্ট লেভেল থেকে ফ্রন্টের দিকে স্প্লিট পজিশনে খোলে। যেরকম আমরা স্ট্যাডেল টার্ন বা স্ট্যাডেল 2/1 1/1 টার্ন যেগুলো দেখলাম, সেই যে বসার যে পজিশনটা স্ট্যাডেল জাম্পও কিন্তু সেম পজিশনে হয়। আমরা এবার স্ট্যাডেল জাম্পের যে পায়ের যে পজিশন সেটাকে ঠিকভাবে রাখার জন্য আমরা এই জাম্পটাকে প্র্যাকটিস করব। ঠিক পাটা যেই ডাইরেকশনে খুলছে আমাদের পরবর্তীতে স্ট্যাডেল জাম্প করার সময় সেম হবে। এবার স্ট্যাডেল জাম্পের যে অ্যাকশনটা আমাদের যে দ্রুততার সঙ্গে অ্যাকশনটা, অনেকে আছে স্ট্যাডেল জাম্প করলে স্ট্যাডেল জাম্প ওঠে যখন মাটিতে নামে তখন পা বন্ধ হওয়ার আগেই মাটিতে তারা চলে আসে, ফলে তারা স্প্লিট পজিশনেই দাঁড়িয়ে থাকে, যেটা কাউন্ট নয়। আমাদের স্ট্যাডেল জাম্প করলে স্ট্যাডেলটাকে আবার যখন মাটিতে আসবে কমপ্লিট হতে হবে, সেই অ্যাকশনটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা এই বেসিকটা করতে পারি। এই বেসিকটা করলে আমাদের স্ট্যাডেল মাটিতে পা জোড়া হয়ে ল্যান্ডিংটা হবে। এই বেসিক গুলো পারফর্ম নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি গ্রুপ ডি এর ইলিভেশন টু ভার্টিক্যাল স্প্লিট। আমরা দেখলাম ইলিভেশন টু ভার্টিক্যাল স্প্লিট প্রচন্ড একটা ব্যালেন্সের গেম। আমরা এর বেসিক কিছু দেখে নেবো। বেসিক এই ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে প্রতিটা গেমের সঙ্গে কানেক্টেড। ইলিভেশন টু ভার্টিক্যালের জন্য আমরা ভার্টিক্যাল পজিশনে পা তুলে আমরা নিচের যে পাটা আছে সেটা দিয়ে এক পাক ঘোরার চেষ্টা করব, ব্যালেন্সটাকে মেনটেন এবং ফ্লেক্সিবিলিটিটাকে পারফেক্ট করে। এরপর নেক্সট যেটা করব,
আমরা অপোজিটে টার্ন করে যে সাইডে আমাদের ইলিভেশনটা আসবে আমরা ভার্টিক্যালটা প্র্যাকটিস করব। এবং টার্নটার সময় মাথায় রাখতে হবে ব্যালেন্সটা আমাদের ঠিক রাখতে হবে এবং বডিটা যেন ঠিক পোর্শন থেকে এসে একদম পা না মাটিতে টাচ করে ভার্টিক্যালটা ওঠে। এই বেসিক গুলো ফলো করলে আমরা এলিভেশন টু ভার্টিক্যাল অনেক সহজেই করতে পারবো। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিকের যে বেসিক স্টেপ। একটু পজ করবেন, একটু স্লাইডে আসা যাবে আগে বেসিক স্টেপের যে স্লাইডটা ছিল। আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম সেগুলো ছিল হচ্ছে অ্যারোবিক্স এর যে বেসিক, আমরা যে তিনটে যে এজ গ্রুপ আছে তাদের যা কম্পালসারি এলিমেন্ট আছে সেই কম্পালসারি এলিমেন্ট গুলো দেখলাম ডিফিকাল্টিতে। এবার আমাদের ডিফিকাল্টির সঙ্গে প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক স্টেপ। আমরা অনেক স্টেপ অ্যারোবিকে দেখবো ভিডিওতে, কিন্তু তার জন্য একটু স্টপ করবেন এখানটায়। তার জন্য আমাদের 7টা বেসিক স্টেপ আছে অ্যারোবিক্সে। সেই 7টা স্টেপ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সামনে, মার্চ, জগ, স্কিপ, নি লিফট, কিক, জ্যাক আর লাঞ্জ। এই 7টা স্টেপকে দিয়ে আমাদের সকল মুভমেন্ট তৈরি হয় এবং প্রতিটা মুভমেন্ট হবে 8 কাউন্টের। তো আমরা আজকে এই 7টা যে বেসিক স্টেপ, সেই 7টা বেসিক স্টেপ অ্যারোবিক্স মুভমেন্টের মধ্যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পারফর্ম করে দেখব এবং এরপরে আমরা এই 7টা স্টেপকে কিভাবে একের পর এক জুড়ে বিভিন্ন ভাবে কম্বিনেশন তৈরি করা যায় তার কয়েকটা উদাহরণ দেখব। ভিডিওটা স্টার্ট করুন স্যার। তো আমরা ফার্স্টে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমরা দেখছি মার্চ দেখছি। একদম টো পয়েন্টেড হবে এবং ওয়েস্ট লেভেল অবধি হাঁটুটা উঠবে এবং বডি সবসময় পুরো টাইট, হাত থেকে বডি পায়ের টো পর্যন্ত পুরো টাইট থাকবে। আমরা নেক্সট যেটা করছি জগ করে দেখাচ্ছি, আর টো সবসময় পয়েন্টেড থাকবে, বডি একদম কাঠের মতো সোজা থাকবে। নেক্সট আমরা যেটা করছি স্কিপ। এগুলো প্রতিটা স্টেপ মিনিমাম 30 কাউন্ট করে যদি প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্টেপে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে। নেক্সট আমরা নি লিফট করছি। নি লিফটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বডির পায়ের যে পজিশনটা ওয়েস্ট লেভেল অবধি গিয়ে টো পুরো পয়েন্টেড। নেক্সট আমরা কিক করব। কিকে মাথায় রাখতে হবে নিচের হাঁটু যেন না ভাঙে এবং উপরে হাঁটু নাকের কাছাকাছি টাচ হবে এবং টো পুরো টাইট থাকবে। আমরা অপর লেগে করব নেক্সট লেগ। এবং এই 7টা যে স্টেপ আমরা এখানে এখন সিঙ্গেল সিঙ্গেল পারফর্ম করে দেখছি, এই 7টা স্টেপ জুড়েই অ্যারোবিক্স এর এএমপি অর্থাৎ অ্যারোবিক মুভমেন্ট প্যাটার্ন তৈরি হয়। নেক্সট আমরা করছি এটা জ্যাক। জ্যাকের ক্ষেত্রে বডি পোস্টারটা আপনারা দেখছেন ঠিক সেম বডি পোস্টার থাকবে এবং বডি পুরো সব কটা বেসিক স্টেপেই বডি থাকবে পুরো টাইট। নেক্সট আমরা জ্যাকের পর যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে লাঞ্চ দেখবো আমরা। লাঞ্চে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বডি পোস্টার, পিছনের পা একদম টাইট, টো টাইট, একদম হাত দুপাশে থাকবে। এগুলো প্রতিটা স্টেপ মিনিমাম 30 কাউন্ট করে ডেইলি প্র্যাকটিস যদি করা যায় তাহলে আমাদের বেসিক স্টেপে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে। আমরা লাঞ্চটা ফ্রন্ট পজিশন থেকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে হাঁটুর পজিশনটা কি থাকবে এবং বডির টোটাল পশ্চারটা কি থাকবে। এই 7 বেসিক স্টেপের যে বডি পোস্টার যেগুলো আপনারা দেখছেন সেম এগুলোকে একদম যত পারফেকশন রাখবেন তত এএমপি কাউন্ট ভালো হবে। এবার আমরা বেসিক স্টেপ যেগুলো দেখলাম তার কিছু কম্বিনেশন দেখব, সেগুলোকে জুড়ে আমরা কিভাবে একটা মুভমেন্ট তৈরি করতে পারি। আপনারা দেখছেন যে বেসিক স্টেপ গুলো করলাম সেগুলো জুড়ে একটা আমরা কম্বিনেশন মুভমেন্ট তৈরি করলাম। আমরা এবার এটাকে যদি স্লো মোশনে দেখি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন ফার্স্টে একটা জ্যাক করা হলো, নেক্সট এই আমরা লাঞ্চ করলাম, নেক্সট এরপরে দুবার জগ করলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতে বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট করতে পারি। এবার জগের পরে আমরা দুটোবার স্কিপ যোগ করে দিলাম, আমরা দুটো স্কিপ করলাম এন্ড নেক্সট আমরা একটা নি লিফট করলাম এবং তার সঙ্গে একটা কিক করলাম। আপনারা দেখতে পেলেন যে আমরা যে কটা 7 বেসিক স্টেপ এতক্ষণ দেখালাম সেগুলো জুড়েই একটা অ্যারোবিক মুভমেন্ট প্যাটার্ন তৈরি হলো 8 কাউন্টের এবং এগুলো বিগিনার, সাব জুনিয়র এদের জন্য খুব পারফেক্ট। যারা প্রথম প্রথম অ্যারোবিক স্টার্ট করছে তাদেরকে এই মুভমেন্ট গুলো দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখছি এবং অ্যারোবিক্স মুভমেন্টে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে
মুভমেন্ট কোনো স্লো হবে না, যা হবে ফাস্ট এবং বডি টাইট, হাত পা সব টাইট রেখে। আমরা এবার স্লো মোশনটাতে যদি দেখি, আমরা 1 and 2 দুবার আমরা জ্যাক করলাম, নেক্সট আমরা দুটো স্কিপ করলাম, নেক্সট আমরা লাঞ্চ করলাম, নেক্সট আমরা একটা নি লিফট করলাম এবং একটা সাইড কিক করলাম, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের হাতেরও মুভমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা এরকম দুটো এক্সাম্পল এখানে দেখালাম, আপনারা এই এক্সাম্পল গুলোকে জুড়ে আরো মুভমেন্ট তৈরি করতে পারেন এবং আরো বেসিক স্টেপ তৈরি করতে পারেন। তো আজকে আমাদের যে ক্লাসটা হলো, বেসিক্যালি আমাদের যে কম্পালসারি এলিমেন্ট সেগুলোকে আমরা এখানে কভার করলাম। এছাড়াও আমাদের এই কম্পালসারি এলিমেন্ট ছাড়াও আরো আমাদের গেম পারফর্ম করতে হয়, এবং সেগুলো আমাদের একটা ক্লাসে সম্ভব নয়। আমরা সেগুলো নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব, যে এই যে তিনটে এজ গ্রুপের আমরা যে কম্পালসারি দেখলাম, একটা টোটাল পারফরমেন্স তৈরি করতে গেলে তার কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন থাকে, কোর্টের মাপ, কতগুলো গেম করা যাবে, এবং মিউজিক কি ধরনের হতে হবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। যে সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। এই ক্লাসে আমরা যে কম্পালসারি এবং কিছু বেসিক মুভমেন্ট দেখিয়ে এই সেশনটা আমরা শেষ করলাম অ্যারোবিক জিমনাস্টিকে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। আপনারা প্রত্যেকে ছবিকে প্রোগ্রামটা দেখে অ্যারোবিক জিমন্যাস্টিক্সটাকে আপনারা এই ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। তাতে আপনারা নিজেরা প্রত্যেকে ক্লাবে, আমার ডিস্ট্রিক্টের হোক বা ডিস্ট্রিক্টের বাইরে যে কোনো জায়গায় বা যেখানে হোক, আপনারা ছোট ছোট বাচ্চাকে কিন্তু এর উপরে বেস করে কিন্তু আপনারা তৈরি করতে সাহায্য করুন। আমরা এটাই চেয়েছি যে অনলাইন জিমন্যাস্টিক্সে শুধু আমাদের বডি ফিটনেসের ওয়ার্ম আপ কিছু করিয়ে আমরা শেষ করবো না। আমরা এমন ইনফরমেশন দিতে চাই যে সমস্ত ডিসিপ্লিনগুলো অলরেডি আইসোলেটেড হতে যাচ্ছে, অ্যারোবিক, অ্যাক্রোবেটিক সবগুলো, সেগুলো আমরা শঙ্কর স্যার, এক মিনিট। শঙ্কর স্যার, সোমা ঘোষ বলে যেটা থেকে একটা বাচ্চা এসছে, সেই বাচ্চাটাকে আমরা একটু অফ করতে চাই। সে আলটিমেটলি সবসময় আর কি মিটিং এ ডিস্টার্ব করছে। অফ করে দিতে চাই। সোমা ঘোষ থেকে অংশবাবু, সজলবাবু এটাকে অফ করুন, ভিডিওটা অফ করে দিন। ওকে ডিনেট করে দিন প্লিজ। কন্টিনিউ স্যার প্লিজ। আমার কোভিডকে থ্যাংক জানাচ্ছি আমার ডিস্ট্রিক্টের তরফ থেকে এবং স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে, যে কোভিডকে এই আরবিকের ব্যাপারে অনেক বেশি সাপোর্টও করে, যে ও যাতে এই সমস্ত নিয়ে চর্চা করে, যার জন্য অনেক বেশি স্টাডিও করে। যাই হোক, সেই জন্য আমি বলতে চাইছি যে আপনারা এই যে রুটিনটা দেখছেন আজকে, এবং স্লো মোশনে দেখিয়েছে, আস্তে আস্তে দেখিয়েছে প্রত্যেকটা 7 স্টেপের সবকটা অর্ধেক সময় আমাদের 7 স্টেপের এই কোঅর্ডিনেশনটা অর্ধেক জায়গায় আমরা কম্পিউটারে গিয়ে ফেল করি, বুঝতেই পাই না। এবং এইটা দেখতে শুধু আমাদের কোচেরা শুধু কাউন্সিলার হবে না, আমার মনে হয় জাজেরাও তারা রেজলিউশনটা আর একটু ভালোভাবে এই জিনিসগুলো করতেও পারে। জাজের পক্ষে এটা সুবিধা হবে, তারা স্পোর্টিংগুলো ঠিক করছে কিনা, তারা পুরোপুরি ওয়ান টার্নটা ঠিক মতো করলো কিনা, না ইনকমপ্লিট করলো, এ সমস্ত কিছু। যাই হোক, আর ডিটেলসে যাচ্ছে না। তো যাই হোক, প্রদীপটা আমার তরফ থেকে থ্যাংক জানাচ্ছি। নেক্সট ক্লাস আরও আছে, আপনারা দেখতে থাকবেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে আজকে এই প্রোগ্রামে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরেকজন পার্সন আমাদের মধ্যে জয়েন করেছেন। তিনি হলেন भास्कर। भास्कर साहब, आपका फेस हमने अभी तक देख नहीं रहा, आप थोड़ा सामने आइए। भास्कर जी ज्वाइन किया है। भास्कर इज ए नाउ सर्विसेज कोच, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स का। इज ए इंटरनेशनल जज FIG लेवल 2। क्योंकि इंडिया में एक ही जज है जो भास्कर जी है, वो हमारे हमारे অনুষ্ঠাन में ज्वाइन किया है, इसलिए हम बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। प्राउड फॉर दैट। भास्कर जी, आपका आवाज अगर थोड़ा मिले तो फिर आप थोड़ा कुछ बोलिए। आपका वीडियो हमें मिला है, आपका जो वॉइस जो हम चला प्रोग्राम है, हमारा चालू आपका प्रोग्राम है, वो चलाएंगे। लेकिन आप जब ज्वाइन किया है, आप थोड़ा कुछ हमारे पूरे जिम्नास्ट और सारे ऑफिसर जो है उसके लिए कुछ बात बोलिए। भास्कर जी, मेरा आवाज सुन रहा है भास्कर जी?
हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ सर, आ रही है आवाज? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। थैंक यू, बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो आप जो ये काम कर रहे हैं, आपने जो এটা সেটা वर्क করছো, এটা खूब ভালো। जो आपके जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसा कल मैंने मैसेज में कहा था, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस यू आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस कोर्सेज, और इसका सक्सेस के लिए मैं कामना करता हूँ। और इससे बहुत मतलब सारे जिम्नास्ट बेनिफिट हो, और इसका मतलब पूरे वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया में भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी फायदा हो, ये ऐसी कामना करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वैक्टर जी, आप हमारे पास ज्वाइन किया है। वेरी मच गुड अपडेट। मैं छोटा डिस्ट्रिक्ट का ई कोर्स ऑरेंज कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपका वैल्यू एमिडेंट पर्सन अगर ज्वाइन किया है तो हमारे भी बहुत खुशी लग रहा है कि आप लोग सुन के ये ज्वाइन किया है, अच्छा किया है। आपका टाइम थोड़ा इसमें डाला है। एनी थैंक्स फॉर दैट, फ्रॉम हुगली जिम्नास्टिक एसोसिएशन एंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल जिम्नास्टिक एसोसिएशन। And also is a proud of Dilip Das जी, दिव्या जी आप कॉन्टैक्ट किया ज्वाइन करने के लिए। मैं थैंक्स दे रहा हूँ, दिलीप दास जी को भी थैंक्स दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी। आप थैंक यू सर। आप हमारे प्रोग्राम अभी आगे जा रहा है। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। अंशुमान नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम পরবর্তী প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে একটু। नेक्स्ट मोना आ रहा है, मोना प्रोग्राम आ रहा है। You know the Mona is a Indian team coach. He is a successful coach in our district. Mona कर्मकार अभी जो इंडियन कैंप किया है, इंडियन कैंप में भी उनको कोचिंग कराते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है मोना कर्मकार। थैंक यू फॉर गिविंग योर टास्क। थैंक यू वेरी मच। यस, कैरी ऑन। মৌনা কর্মকার, ন্যাশনাল জিমনাস্ট। অ্যান্ড আজকে আমি এখানে ট্রেনিং করাই খামারপাড়া তরুণ সমিতি ক্লাবের মেয়েদের। আমার সাথে রয়েছে তৃষা ঘোষ, খামারপাড়া তরুণ সমিতি ক্লাবের মেম্বার, প্র্যাকটিস করে এখানে। আজকে আমরা বেসিক করব ফ্রি ফান্ড ওয়াক ওভার ডিমের জন্য। তো স্টার্ট করা যাক। একটা বাচ্চাকে ফান্টান জানতে হবে। তো আমি অলরেডি ফ্রন্ট ওয়াক ওভার জানি, তার জন্য এবং তারপরে স্টেজ যাচ্ছি আমরা ফ্রি ফ্রন্ট ওয়াক ওভার। তার জন্য আমাকে ফার্স্ট বেসিক আমি যাচ্ছি। ফার্স্ট বেসিক হচ্ছে কি লেগ সুইং। হাত লাগাও, লেগ সুইং। এতটাই নিচ থেকে লেগ সুইং দিতে হবে। হিপ বাইরে থাকবে, হিপ ভেতরে ঢুকবে, হিপ ভেতরে ঢুকবে। ফার্স্ট হচ্ছে এই লেগ সুইং প্রয়োজন, কারণ ফ্রি ওয়াক ওভারে দাও। ফ্রি ওয়াক ওভারের জন্য এই লেগ সুইং প্রচণ্ড প্রয়োজন। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যত লেগ সুইং হবে তত ভালো পা আসবে, ফার্স্ট পা আসবে। কারণ এখানে হাতের কোনো ইউজ নেই, যে কারণে হাত এবং পায়ের সঙ্গে এই পুরো গেমটা হবে। আবার 1, চলো 2, 3, 4, 5. Next, हाथ लगे लेग स्विच एंड फ्रंट टर्न। 3 काउंट पे तुम फ्रंट टर्न जाओ। चलो हाथ लगाओ, चलो लेग स्विच 1, 2 एंड फ्रंट टर्न। अप, चेस्ट अप, আবার চলো রেডি। 1, 2
ঘন্টা হবে এরকম একটা ট্রাভেল লাগবে, ট্রাভেলটা রাখতে হবে পায়ের কাছে, ঠিক আছে? এরপরে যে করবে সের উপরে পা দিয়ে ট্রাভেলটাকে স্প্রিং করাবে, মানে ট্রাভেলটা কতটা স্পিডে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? শুরু করো, রেডি? এই ট্রাভেল গেল, টাইট, বডি টাইট, মাথা তোলো, পা চাপ, গুড, স্টার্ট। এই স্প্রিং, হ্যান্ড চাপো, সামনের পা বেন্ড হবে, হ্যাঁ হাত একটু ওপরে উঠবে, আবার স্প্রিং, পা বেন্ড। নেক্সট স্টেজ, একটু ওপর থেকে ফ্রি ফ্রন্ট হবে, এবার হাত ছাড়া ফ্রন্ট ওয়াক ওভার হবে একটু উঁচু জায়গা থেকে, মেবি সেটা বোর্ড, স্প্রিং বোর্ড হতে পারে, আমার এখানে একটু উঁচু ফ্লোর আছে তাই আমি উঁচু ফ্লোর থেকে করাচ্ছি। স্টার্ট। ভেরি গুড, আবার তো টাইপ করো, মাথা তোলো, ইয়েস, সামনে পাবেন, ভেরি গুড, মাথা তোলো, আর একবার, রেডি, অ্যান্ড টু টাইপ, নিচকে হাত টাইপ, ভেরি গুড। নেক্সট, নিচে একটা লাইনে বিমের মতো সরু বা বিমের চাইতে একটু সরু লাইন হবে, সেরকম জায়গায় আমাদের রিফান্ড করতে হবে। রেডি, স্টার্ট। আপ, টাইট, আবার হাঁটু টাইট, আপ, টাইট, রেডি, আবার ছোট জায়গা, যত ছোট জায়গার মধ্যে হবে তত ভালো হবে। টাইট, চেস্ট আপ, ইয়েস। লো বিমে একটা লো বিম দিতে হবে, লো বিমের একদম সমান সমান করে ম্যাট লাগাতে হবে দুধারে, এরপরে এর ওপরে ওকে ফ্রি ফান্ড করাবো, একদম প্লেন ফ্লোরের মতো লাগবে, যাতে ও এটার ওপরে করে অভ্যস্ত হয়, সেই কারণে বিমের ওপর যাতে করে অভ্যস্ত হয় সেই কারণে এটা করাবো। চলো শুরু করা যাক। রাখো, সামনে পা ছেড়ে দিচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে যে ওটার উপরে করে অভ্যস্ত নয়, তাই পা ছেড়ে দিচ্ছে। চলো, পা ছাড়বে না, পা যেখানে পড়বে সেখানে জমিয়ে দেবে। চলো, জমাও, আবার চলো, টাইট হবে, পুরো টাইট, মাথা একদম সামনে দেখো, ভেরি গুড, খুব ভালো। এরপরের স্টেজ, নেক্সট স্টেজ হলো আমরা বিমের লেভেলে যে ম্যাপটা রেখেছিলাম দুটো ম্যাপকে আমরা কমিয়ে দিয়েছি, যাতে ওর আস্তে আস্তে হাই বিমে করার অভ্যেসটা হয়, যাতে ওর ভয়টা কাটে। প্রথমে একটা বাচ্চা করছে, তাকে তার ভয়টা কাটাতে হবে, তো তার জন্য এই স্টেজ। রেডি তুমি? পা জমিয়ে দেবে, সামনে দেখো, ভেরি গুড, আবার, হ্যাঁ আবার চলো, ব্যাপার না, হতেই পারে। নেক্সট, আর একবার, টাইট, বডি, রেখে, রাইট, গুড। নেক্সট স্টেপ হলো আমরা পুরো এবার বিমটা দেখা যাচ্ছে, নিচের ম্যাটগুলো সব আস্তে আস্তে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবার পুরো বিমটা দেখা যাচ্ছে, এতে ও করবে, এতে আগে ফার্স্ট ও করবে, তারপরে হাই বিমে আমরা যাবো। চলো শুরু করো।
একা হবে একা চল ভেরি গুড হাত পিছনে পড়ে থাকবে না হাত কানের পাশে উঠবে ফার্স্ট আর একবার খুব ভালো হচ্ছে হাত এই হাতটা পড়ে আছে এই হাতটা ফার্স্ট কানের পাশে উঠবে ঘুরিয়ে কানের পাশে উঠবে ঠিক আছে হাত স্প্রিং করে কানের পাশে ইয়েস চলো আর একবার হ্যাঁ দাঁড়া ভেরি গুড হাই বিমের উপরে আছি অনেকটা উঁচু ম্যাট লাগিয়েছি ওকে একা করতে দেওয়া হবে একদম লো বিমের মতো রয়েছে আস্তে আস্তে এটা আবার আমরা পরবর্তীকালে সরিয়ে দিই তো এখন আমরা ওকে হাই বিমে একা একা করাবো স্টার্ট বডি মাথা উঠাও ঠিক আছে সামনের পায়ে ওয়েট সাইড পিঠ ঢোকাও ঠিক আছে হাত ঘুরবে কোনো অসুবিধা নেই হাত ঘুরে মাথার সামনে হেড সামনে রেডি স্টার্ট ইন টাইট ভেরি গুড আমরা নেক্সট ইভেন্টে চলে যাব next হচ্ছে acrobatic. Next আমাদের our next performance demonstrates acrobatic gymnastics. Mr. Jainaram Das, Priya Guru awardee Jainaram Das now demonstrates an acrobatic movement. हमारे बच्चों को पहले एक्रोबेटिक कैसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक्सरसाइज लेके थोड़ा कैसे कंपोज करना चाहिए था तो उसको कैसे एक्रोबेटिक मूवमेंट में थोड़ा थोड़ा आएगा हाउ टू फॉरवर्ड मूवमेंट जस्ट लाइक दैट उन्होंने ये इसके सारे ऊपर वीडियो प्रिपरेशन किया और वही वीडियो हमें शो करें और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ हमारे सीनियर सबसे सीनियर कोचेस है मिस्टर जयनारायण दास उनका 75 की अभाव है वो अभी भी इतना तबीयत उनका ठीक नहीं है लेकिन कभी भी जिम्नास्टिक्स में इतना लाभ करता है क्योंकि इसको वीडियो बनाने के लिए उन्होंने बिस्तर से पूरा मैदान तक आके इसको बनाया थैंक यू जयनारायण दास जी और वास्तव से আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আপনি ভিডিওটা যেভাবেই হোক আপনার শরীরের এত কষ্ট দিয়ে করে থাকার জন্য যে করে পাঠিয়েছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ হুগলি ডিস্ট্রিক্ট জিমন্যাস্টিক আয়োজনের তরফ থেকে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ নাও নমস্তে acrobatic নমস্কার প্রথমেই হুগলি জেলা জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশনকে সাধুবাদ জানাই এই ভার্চুয়াল ক্লাস করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোচ খেলোয়াড় যারা এই ভার্চুয়াল ক্লাস দেখছেন তারা এবং খেলোয়াড়রা সবাই উপকৃত হবেন বলে আমার মনে হয় ক্লাবগুলির অনেক ছেলে মেয়ে ভর্তি হয় কিন্তু আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের দিকে সবাই ঝোঁকে এবং ক্লাবের কর্তৃপক্ষ যায় সবাই আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স করুন কিন্তু আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক শতকরা 4-5 জনের পর বেশি আন্তর্জাতিক বা আমাদের রাজ্য বা ভারতের যে স্তর আছে সেখানে পৌঁছতে পারে না তার ফলে ক্লাব কর্তৃপক্ষর অজান্তেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা ক্লাব ছেড়ে চলে যায়
এর জন্যই আর জিমন্যাস্টিকে আরও যে বিভিন্ন দিক রয়েছে সেই দিকগুলোতে অংশ নেওয়া উচিত। আমি মনে করি এর জন্য রিদমিক জিমন্যাস্টিক, ট্রাম্পোলিন, টার্মলিং, অ্যারোবিক্স এই সমস্তগুলো করা উচিত। ঠিক আছে, করতে গেলে স্টেট বডি হয়ে দাঁড়াতে হবে, তারপর হাত তাদের সিনার ফেলে নাড়াতে হবে, যতটা সম্ভব হাতটাকে পায়ের কাছে ধরতে হবে, হাতটা পায়ের কাছে ধরবে, হাতটা পায়ের কাছে ধরবে, হাত আঙুল একটু ফাঁকা করে একটু কাঁধেছে একটু ফাঁকা হলে সুবিধা হবে। এবার যতটা সম্ভব এই কোমরের পোর্শনটাকে ব্যাকের দিকে হাত করে ফেলতে হবে, ব্যাকের দিকে হাত করে খেয়াল আল্লাহ পাবি খেয়াল রোলিং কর রোলিং কর। মাথার উপরে থাকা নিয়ম উপর থেকে লম্বা হোক, পেট ঠেলবে এরকমভাবে। দরকার হলে এটা দেয়ালে পাঠে খেয়েও করা যেতে পারে। প্রথমে আস্তে আস্তে নাবো, কোমর থেকে ভাঙো, কোমর থেকে পা ভাঙো, কোমর থেকে পা ভাঙো, নাবো না না না। এবার এক হাত ধরতো আবার কত এক হাতে পিক আপ করতে গেলে এখানে কোন হাতে করবে, কোন হাতে করবি, এক হাতে ওটা তুলবি, ওটা তুললে পাটা ভাঙা, ওটা তোল পাটা ভাঙা কর তুই পাটাতে। এই হাত কোমর আর এই পায়ের ওয়েটটা এক স্ট্রেট লাইনে থাকবে, আর এই পায়ের ওয়েটটা ওই হাতে থাকবে। এক তোল, এক সিধে কর, একটা সিধে কর, সিধে কর, আর কোমর কোলে হয়ে যাচ্ছে কেন, সিধে কর, বডি খেয়াল করতে গিয়ে এইভাবে যোগগুলো এক হাতে যোগ প্র্যাকটিস করতে হবে। পিক আপ করে দেখাচ্ছে, হাত তোলো কাঁধের উপর, কাঁধের সিধে হাতটা থাকবে, আস্তে আস্তে হাতটাকে পায়ের কাছে নিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় যারা পিক আপ করবে তারা পাটাকে দিয়ালে ঠেকে ঠেকে আস্তে আস্তে তোলো, কোমর রোলিং করো, সামনে দিকে হয়ে গেল, পিক আপ উঠে গেল। হাত পা নিল এক হাতে করছে, একটা ছাড়ো, ওই দিকে ঠিক আছে। তলার হাত আর এই পাটা একটা লেভেলে ওয়েটটা নিয়ে নিল, আর এই হাতের ওয়েট আর ওই উদারে পায়ের ওয়েট, ডান পায়ের ওয়েটটা এক ওয়েট। এইভাবে এক হাতে হ্যান্ডস্ট্যান্ড প্র্যাকটিস করতে হবে, পাঁচজনা করো, আস্তে আস্তে নামো। এবার পিককের বিভিন্ন ফিগার আছে, বিভিন্নভাবে পিককটা করা যায়। Next our rhythmic. Next our performance is remote and devotion. আজকে আমরা জাম্পের মধ্যে লিপ জাম্প ইউজ করেছি। তো লিপ জাম্পের বেসিক থেকে কি এক্সারসাইজ করলে আমরা লিপ জাম্পটা পারফেক্ট করতে পারবো সেটা দেখবো। চলো তাহলে আমরা দেখে নিই। আমি স্বর্ণালী চক্রবর্তী, আমি আমাপাড়া তরুণ সমিতি ক্লাবের কোচ এবং আমার স্টুডেন্ট এউপিয়া কুন্ডু। আজকে আমরা লিপ জাম্পের বেসিক থেকে কীভাবে আমরা লিপ জাম্প পারফেক্ট করে দেখবো, কীভাবে পারফেক্ট করতে পারবো, তার জন্য যা যা এক্সারসাইজ আছে সেটা থেকে লিপ জাম্প কীভাবে করতে হবে সবটা আমরা বুঝি। লিপ জাম্পের জন্য প্রথম বেসিক হচ্ছে স্প্লিটটা পুরো 180 ডিগ্রি পুরো স্প্লিট বসতে হবে। তো আমরা আগে স্প্লিট পুরো বসবো, যাতে যাতে বসছে না তাদের চেষ্টা করো পুরোটা স্প্লিটে বসে রাখাবে। তো পয়েন্টেড থাকবে, আর হিপ কারোর ঘুরবে না, শোল্ডার স্কোয়ার থাকবে, কারোর হিপ ঘুরবে না, শোল্ডার স্কোয়ার থাকবে, পুরো হিপ থেকে ঘুরবে, প্রপার স্প্লিট হবে, নি টাইট হোল্ড, পুরো এরকম লেন্থেই যখন জাম্পটা করবে তখন স্প্লিটটা এই লেন্থেই খুলবে। ওকে, তো এবার আমরা প্রথমে স্প্লিট শিখলাম। এবার যাতে লিপটা পুরো ওভার হলে সেই কারণে আমাদের একটা স্ট্রেচিং দেখবো। এটা এই স্ট্রেচিংটা করলে আমাদের লিপের জাম্পের পজিশনটা পারফেক্ট হতে পারে। আর সেটা আমরা চেয়ারের সাহায্যে করবো। সবাই একটু চেয়ারটা নিয়ে নেবে, চেয়ারের সাহায্যে আমরা এই স্প্লিটে স্ট্রেচিংটা করবো।
যে লেভেলের হাইট নিতে পারবে সেই লেভেলের নেবে, বেশি হাইট করার দরকার নেই। চেষ্টা করবে নিচে টিপটা ঠেকানোর, স্ট্রেস থাকবে, বডি সোজা থাকবে, ঠিক স্প্লিটের মতো শোল্ডারটাও সোজা থাকবে। যাদের পসিবল তারা হাত যদি শোল্ডার সোজা রাখার জন্য হাতটা অল্টারনেটভাবে স্ট্রেচ করে রাখবে যাতে শোল্ডারটা না ঘোরে, ঠিক আছে। আর যাদের প্রপারলি হয় তারা হাতটাকে সাইডে রেখে হোল্ড করতে পারে, ঠিক আছে। আর যারা একদমই বেসিক জুনিয়র যাদের হয় না তারা সাপোর্ট নিয়ে উইথ সাপোর্ট নিয়ে করবে, ঠিক আছে। এটা মিনিমাম 30 সেকেন্ড করে হোল্ড করে 3 সেট ডেলি প্র্যাকটিস করলে সবার ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তো লিগ জাম্পের জন্য বোথ লেগ স্ট্রেচিং ইকুয়াল প্রয়োজন। আমাদের দুটো লেগেরই সিট হোল্ড করতে হবে, প্রপারলি করতে হবে, তবেই আমরা লিগ জাম্পটা প্রপারলি করতে পারবো, কাউন্ট করাতে পারবো। তার জন্য আমরা যে পায়ে জাম্প করতে তার দুটো পায়ে স্ট্রেচিং অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে, প্রপারলি করতে হবে, হোল্ড করতে হবে, সেম পজিশন স্কোয়ার পজিশন থাকবে, কারোর বডি মুভ হবে না, হিপ থেকে কারোর ঘুরবে না, তো পেছনে নি পয়েন্টে সম্পূর্ণটা এই পজিশনে যদি লিগ জাম্পটা হবে এই প্লেনটা সবাইকে ঠিক রাখতে হবে, ঠিক আছে। যেমন ধরে আমরা একটা প্রথমে রাইট লেগে করলাম স্ট্রেচিং, সেরকম লেফট লেগ দিয়েও করে নেবো। আগে বললাম যে বোথ লেগ স্ট্রেচিং ইকুয়াল প্রয়োজন লিগ জাম্পে। আর এটা আমরা 30 সেকেন্ড হোল্ড করবো, বলেছিলাম আগের বার 30 সেকেন্ড হোল্ড করতে হবে সেম পজিশনে। যার যতটা পসিবল সে ততটাই করবে, ওকে। ক্রস করে রাখবে। চলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। আমরা আবার আরেকটা বেসিক শিখবো, যার জন্য লিগ জাম্প করতে পারি। আমরা লেগ কিক করবো, বোথ লেগ কিক আমরা কিক করবো, 5 5 10 করে করবো, ব্যাকেও করবো, ফ্রন্টেও করবো, যাতে আমাদের প্লেনটা 90 ডিগ্রি সমানভাবে থাকে। দেখে নাও প্রথমে কীভাবে করতে হবে, তারপর আমরা 5 10 কাউন্ট করবো। যেমন ফ্রন্টে প্রথমে আমরা করবো 5 10 লেফট লেগ, 5 10 রাইট লেগ। চলো স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7 8। এবার লেফট লেগ করবো। 1 2 3 বডি স্ট্রেট থাকবে। 4 5 6 7 8। আমরা এখন যেমন ফ্রন্টে কিক করলাম সেরকম ব্যাকে কিক করবো, কারণ আমাদের ফ্রন্টেও পা যেমন লেগটা উঠবে সেরকম ব্যাকে উঠবে, কারণ আমাদের ব্যাকের লেগ কিকটাও সমানভাবে প্রয়োজন। তো এরকম 5 টাইম 5 টাইম করে বোথ লেগ আমরা একবার দেখে নাও প্রথমে, তারপর আমরা সবাই মিলে একসাথে দেখে নাও। এরকমভাবেই হবে, বোথ লেগ হবে, নি টাইট থাকবে, ওকে। চলো স্টার্ট। 1 2 3 বডি সেট থাকবে। 4 5 ওকে। সেম লেফট লেগ হবে, ওকে। চলো 1 2 বডি স্ট্রেট, 3 4 বডি স্ট্রেট, 5। আমরা বেসিক কি করতে হবে এবার শিখে নিয়েছি, দেখে নিয়েছি। এবার আমরা যেখানে যাবো সেটা হচ্ছে আর্টিস্টিকও লিগ জাম্প হয়, রিদমিকও লিগ জাম্প হয়, কিন্তু তার স্টাইলটা কিছু আলাদা হয়। কীভাবে আমরা রানিংটা নিয়ে আমরা লিগ জাম্পটা করবো সেটা আমাদের আগে প্রথমে জানা প্রয়োজন, দেখা প্রয়োজন। তো আমরা পুরোটাই ফোকাস করবো পায়ের দিকে, কীভাবে পাটা কীভাবে পায়ে দিয়ে কীভাবে রানিংটা হচ্ছে, ডিফারেন্ট রানিং, এটাই আমরা গ্যালাপ বলে থাকি। কীভাবে গ্যালাপটা নিচ্ছি সেটা সবাই ভালো করে দেখো। পজিশন
সবই একদম স্ট্রেট লাইনে থাকবে। ওকে, চিন অলওয়েজ আপ থাকবে, যাই করে থাকি আমাদের স্মার্ট লুক দিতে হবে। তো চিন অলওয়েজ আপ থাকবে, সামনে দিয়ে দেখাও কেমন করে হবে, ঘুরে যা, ঘুরে গিয়ে দেখিয়ে দেবো। ওকে, তো এই পজিশন থাকবে, তারপর আমরা গ্যালাপ নেবো, সেখান থেকে আমরা লিপ জাম্প করবো। ঠিক আছে, লিপ জাম্পের সেকেন্ড পজিশন এই থাকবে, তারপর আমরা লিপ জাম্প করবো। ওকে, চলো। ফিনিশিংটা একদম টোয়ের ওপর একদম পজিশনে থাকবে। আগে যদি আমরা স্টেপ আগে নিই, দেখে দেয় স্টেপ যদি আগে আমাদের ফল করে তাহলে আমাদের ডিডাকশন আছে। আর হ্যাঁ, সব থেকে বড় ব্যাপার, যদি আমাদের পুরো প্লেন না হয়, সমান যদি লিপ জাম্প না করলে এটা কাউন্ট করা যাবে না, কাউন্ট হবে না। তো আমাদের পুরো পাটা সমান লেভেলে তুলতে হবে, তার জন্য আমাদের এই বেসিকগুলো করতে হবে। এবার লিপ জাম্পের সাথে আমাদের অ্যাপারেটাস কি ইউজ করবো, আমরা যে রিবন ইউজ করে দেখাবো, রিবনে কীভাবে আমরা অ্যাপারেটাসটা হোল্ড করবো, কীভাবে কি হ্যান্ডলিং করতে পারি আমরা লিপ জাম্পের সাথে, আমরা ঠিক আমরা ঠিক না, সেটা আমরা দেখবো। তো আগে দেখে নেবো কী করে অ্যাপারেটাসটা আমরা হোল্ড করবো। ঠিক আছে, প্রথমে হাতের তালুর মধ্যে স্টিকটাকে ধরতে হবে। ওকে, আঙুলগুলোকে বেন্ড করতে হবে, আর এই আঙুলটাকে এই হোল্ড করতে হবে। ওকে, আমি একবার দেখিয়ে দিই, এটা এই পজিশনে হোল্ডে থাকবে। ওকে, স্টিক অলওয়েজ হোল্ডে থাকবে এরকম, এটা হচ্ছে পারফেক্ট গ্রিপ। এবার আমরা হ্যান্ডলিং দেখবো। ঠিক আছে, আমরা যে স্নেক্স হ্যান্ডলিং করবো, স্নেক্স কোনটা আগে সামনে দেখিয়ে দেয়, এটা স্নেক্স, এটা আমরা ব্যাটি ইউজ করবো, কিন্তু পারফেক্ট 5খানা স্নেক্স করা করবো। ঠিক আছে, যদি বড় বড় আমরা 2-3টে করি, বড় বড় করে দেখা, এটা কাউন্ট হবে না, লিপ জাম্পটাই কাউন্ট করবে না যদি পারফেক্ট হ্যান্ডলিং না হয়েছে, প্রপার হ্যান্ডলিং না হয়েছে। এটা আমার মাথায় রাখতে হবে যে যত যা গেম করবো, যদি 7খানা গেম করে দেখি, 7খানা আমাদের জানতে হবে 7খানা যে আমরা গেম করে থাকি জুনিয়র পেপার সাবজুনিয়রে, যে 6খানা গেম করে থাকি, ডিফারেন্ট হ্যান্ডলিং হতে হবে, তবে গিয়ে গেম কাউন্ট হবে। যদি সেম হ্যান্ডলিং সব গেম করে থাকি, সেটা নট কাউন্টেড। ঠিক আছে, এবার কোনটা ঠিকঠাক করলে স্নেক্সটা কাউন্ট হবে সেটা আমরা একবার দেখি। আমরা দেখে নেবো স্নেক্সটা, দেখো স্নেক্সটা 4টে স্নেক্স হবে, তবে কাউন্ট হবে। এখানে আবার আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ দিকে চলে এসেছি। মিস্টার শঙ্কর দাস চৌধুরী, এবার আপনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবেন, আজকে প্রোগ্রাম শেষ করবেন। আমাদের প্রোগ্রাম টাইমলি চলেছে, একদম টাইমে চলছে। আমাদের 4:45 প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল, আর 4:45 থেকে 5টা অবধি ভোট অফ থ্যাঙ্কস ছিল। হ্যাঁ, 4:45 বলতে পেরেছি, সেদিন আমাদের টাইম চলে গেছে। আজকে ডিস্ট্রিক্টের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ডক্টর গোরাচাঁদ মল্লিক রয়েছেন, আর কে রয়েছে, আর আজকে গোপালী আছে, গোপা ম্যাডাম রয়েছেন। আমি গোপা ম্যাডাম আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে সেই হিসাবে একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস আপনাকে করবার জন্য গোপালী পার্টিসিপেট করছে। মিসেস গোপা দাস ম্যাডাম, আজকের আপনি আপনার মাইকটা অন করে আজকের প্রোগ্রামের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন।
আপনাকে অনুরোধ করছি ম্যাডাম। টেকনিক্যাল কমিটি রূপা দাস আমাদেরকে বলুন যাতে আমাদেরকে ব্যাপারে একটু কথা বলুন। হ্যালো শঙ্করবাবু, হ্যাঁ শঙ্করবাবু, অঙ্কনবাবু, হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, গোপা ম্যাডাম বা স্যার একটু ব্যস্ত আছেন, ফোন করেছিলেন আমাকে খানিকক্ষণ আগে, ঠিক আছে। ওনারা আছেন, ওনাদের একটু কাজ আছে, বাড়িতে কাজ চলছে, ওনারা এখন আসতে পারবেন না, যদি অন্য কাউকে শঙ্করবাবু, তাহলে আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ডক্টর গোরাচাঁদ মল্লিক রয়েছেন। গোরাচাঁদ ডক্টর মল্লিক আমাদের প্রিন্সিপাল ফিজিক্যাল এডুকেশন, উনি আমাদের আজকে থ্যাংক ইউ করছেন। গোরাচাঁদ মল্লিক গেছে? হ্যাঁ, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বলুন বলুন। আচ্ছা, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আজকে সেকেন্ড ডে আমাদের যে এই জিমন্যাস্টিক্স ক্লাস ছিল মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। তো আমার একটু দুঃখজনক জানাচ্ছি যে আমার 3টে থেকে আমি খুলে বসে আছি, কিন্তু কম্পিউটারে নেট না। এই যে আবার হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। গোরাচাঁদ বাবু নেট সমস্যা হয়েছে মনে হচ্ছে, নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে। নেট নিয়ে আপনারা একটু আগে এই সমস্ত স্টুডেন্টকে একটু থাকবেন, নেট পিক আপ করে ওভার ফোন একটু কন্ট্যাক্ট করে দেখুন উনি কি অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, আজকে সেকেন্ড দিন আমাদের এই জিমন্যাস্টিক্স ক্লাসের সমাপ্তির পথে আমরা শেষ করবো আমাদের বক্তব্যের পরে। যাই হোক, আজকের অনুষ্ঠান খুবই অনন্য হলো। তারা জনক ব্যাপার যেটা হয়ে গেল, আমি 4:10 থেকে অ্যাটেন্ড করছি, অর্থাৎ তখন মৌনা জিমন্যাস্টিক্সটা শেখাচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড, এটা দেখলাম। তারপরে মাস্টারমশাই যে মাঠে এসে এটা শেখাচ্ছে, এটাতে আমি অভূতপূর্ব আনন্দ পেলাম যে একটা সিনিয়র মোস্ট প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আমাদের মাঠে এসে জিমন্যাস্টিক্সে এত বেশি শেখাচ্ছেন, তাতে আমি অভূতপূর্ব প্রচন্ড আনন্দ পেলাম। এবং শেষকালে আমাদের স্বর্ণালী যে রজনী দেখালে, তাতেও আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম এবং চাইছি আগামী দিনগুলো এইভাবেই এগিয়ে যাক। সকলে যেখানে উপস্থিত আছে এই আসার জন্য সকলকেই ধন্যবাদ জানাই, আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আবার কালকের জন্য হোক এবং আমাদের এই সাফল্যের সঙ্গে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ আমাদের গোরাচাঁদ মল্লিক। আমাদের ভিডিওটা নেটের প্রবলেমের জন্য যে দেখা দিয়েছে, উনি ওভার ফোনে আমাদেরকে জানালেন। আমরা এখানে যারা যারা আজকে উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে একটু বলে রাখি যে আপনাদের যে সমস্ত বাচ্চা মেয়েরা বা বাচ্চা যারা জয়েন করেছেন তাদের পেরেন্টসদের উদ্দেশ্যে আমি একটু বলি, আপনারা